Good morning and welcome to an amazing day. We are open for, Get In, Get Fit series, session 19. And this is obviously the last of the teens, right? So it's so special. And I wanted to invite a person very close to my heart. I guess a person who knows me even before I was born. I think that is the way I should introduce. I call her Periyamma, which means elder mother. In Tamil, but if you look at the relation, it's something like a cousin sister. But she's elder to my mother, so we were trained by our mom to call her Periyamma. So even though in relation it is like cousin, but we have always called her Periyamma. And what is so amazing about Seetha Periyamma is about, the person I have known her all through my life. And this is very precious because, she had two sons of her own and she always loved girls. And, whenever my parents they were there in Abu Dhabi. And so whenever they had to come down to India, especially in crucial times, I remember staying in Periyamma's house and growing up. And what is so special was the way she used to plait our hair and stitch dresses for us and make us feel so comfortable. And I remember in the growing years, the warm person, the compassionate person she was. And at that time, I did not know much about the medical condition and things like that. But later, when I grew up and when I literally came to know about Periyamma, I always, was overwhelmed by the person she was, the kind of grit, the kind of determination she had in life. And this, a go-getter kind of an attitude, a person who always thought about others, welfare. And somehow I felt her to be a very well-balanced person, mentally very well-balanced person. And I loved the way she had a flair for Tamil. And many of my articles now, then I became a doctor, of course, and, Periyamma and Periba, both of them, they used to come and visit me. And when I started writing a lot of articles for magazines. I had written one and kept it. She said, "What is that in Tamil?" And I said, "No, Periyamma, they've asked me to write, and I'm just trying to figure out and write it in Tamil." Because see, we have studied in an English medium school. Our thinking is in English, but we might talk in Tamil, right? So I said, I'm just trying to, translate and put things together. And that is the time she said, "Come on, give it to me." I said, "Do you have time to do all this?" She said, "I have all the time in the universe. You give me, I'll do it." And so beautifully, she, not only translated, she wrote it in Tamil, she typed it in Tamil, she sent it as an email, and it became so easy for me. I know at that particular point in the magazine, they would have only written my name. But I just wanted to take this opportunity to thank Periyamma because, see, I have always felt women who stand, with and for another woman is so powerful, is so powerful. And I always, try to say hats off, Periyamma, because for every given point of life, you need to stand up for each other. That unity amongst womenhood. This is so amazing, and I definitely wanted to acknowledge Periyamma's, these small things, but it made a big difference in my particular life. And I wanted to really thank her. It is from the bottom of my heart. And I've got such a beautiful forum to share and thank people here. And what is so amazing about Periyamma is, the kind of an umbrella she creates. Okay, what do I mean by an umbrella? See, right now it's raining outside. I'm sure all of you understand. An umbrella is something like a protection, correct?
But this kind of a mother hen attitude, a mother hen is a person who's not only very protective, she's very possessive also, right? She sees that better not mess up with me, because I am going to get you at, whatever you're going to try to do to my people who are within my umbrella. And that is what she was for not only us, because we are, her relatives or something like that. It was for a bigger fraternity. And see, when I grew up, there was nothing called Hindu, Muslim, Christian and all. I don't know. There is so much of, sectism here. We never had all that when I was growing up. It was more of liberal growth. Our childhood was more of liberal growth. Where I still read Arabic, and I can still read the Quran. I still have a Quran in my own Swami Puja room. I have the Bible in my room. I studied in a Christian school, and I was born in a Hindu family. So there was nothing like, this is a religion, you should not follow that. It was never something like that. It was so much of, oneness. And when I grew up in Abu Dhabi, I realized that oneness in Perima's house, it was a part of us, all of us, my parents, all of us were liberal in our. And that was very, very important for us, because of a very simple fact that the entire universe was one for us. It was such an amazing feel, such an amazing kind of oneness, the unity. So it was not only in terms of thought, it was also in form of action. Whether it was whatever function, we were all together. And even now, even after so many years, I still see they all connecting at various levels. So that is one very amazing thing which I definitely wanted to share. And of course, I'm going to talk a little more about Perima shortly, but before that, the kind of the grit, as I told you, right? I'm sure many of us go through some medical or health challenges, and there is only two ways of facing those challenges. One is you sit, you cry, you crib, you you ask God, why me? And you keep doing whatever you want. And the second thing is, accept the condition, and spearhead towards that condition. That kind of mental strength which you develop, mental grit you have, and this kind of attitude that our Get In Get Fit series always harps on a very important thing, that we want to make this world a better place for all of us to live. And so it is not only about physical exercise to keep our physical body well. It is about keeping our mental health well, our emotional health very strong, that fighter spirit in all of us. And today, I'm sure in the next 50 minutes of our time, Perima is going to take us through her amazing journey. I know she's a diabetic, but I want you all to know that how she is a very controlled diabetic, and for what she's got awards, she's going to talk more about it. And her tryst with cancer. I mean, she had breast cancer, and I want you to hear from her what was her mental makeup, and how old she was, and what her family was at that point of time, and how she fought it. So it is not just about you facing head on. It is all about you being a contributor. And after all that, she has been a kind of a motivator, a kind of a counselor for many other women who need that kind of support system. So all this makes you the person you are. So it is not about the physical being of each one of us. It is that internal person, the character we try to showcase at every given point of time, to tell people that this is me.
And that is how I want you all to understand Seetha Perima. And I'm super duper excited, and I want to bring her up on, the thing. So can we have the spotlight on Seetha Perima? So with her on the spotlight, I'm going to talk to you a little more about, who she personally is. So welcome, Seetha Perima. It's always so beautiful to see you. So amazing you look. And I'm going to read out a little more about her. So she has won a scholarship award by the National Institute of Science Talent. She's also got the NCC Rifles Cadet. She's a Veena player. She was a teacher for the kiddos. She loves children, as I told you. And then she became a honorary secretary to the creche and the nursery run by the Indian Ladies Association in Abu Dhabi, UAE. She's a cancer conqueror and a warrior, a cancer counselor, and a support group health provider. Her flair in both English and Tamil, as I have told you, and she posts one word from the Tirukkural on social media every day with the meaning and understanding for people like us, maybe who need to know the essence of what was told, centuries back. And as I told you, she's a go-getter, positive woman, and a mother to many. As I told you, she might have given birth to biologically 2 sons, but she's a mother to all of us. So it's an extreme proud privilege for me to know you bring on screen Seetha Perima, and I'm waiting to hear from you, Perima, with all those love and respects and hugs coming virtually to you right now. Welcome to our Get In, Get Fit series, session 19. Over to you, Perima. Unmute. Yes. Thank you very much, Vidya. I know you didn't leave anything else for me to say. Most of the things which I wanted to say, you covered. Yes, I'm very partial towards girls because that is the way I was brought up. I am the first eldest sibling of 6 people, 4 daughters and 2 sons. I was the eldest, and 2 of my sisters are present in this gathering. My father never made us feel, I was born in 1947, that girls are in no way inferior to boys. He brought us up with self-confidence and used to teach us things like electrical fixings, carpentry, painting. Self-dependent you have to be, that's what he said. That is what he brought us up. And he used to say, girls have to be all the more independent and self-reliant because I cannot, as a father, I cannot be supporting you throughout your life. I can't. He used to send all of us. One of the sisters who was here today was sent alone with a younger brother to Bangalore by train, all alone. Those days I'm talking about, when it was unheard of. And he had encouraged me to wear my MCC cadet. He used to encourage me to wear my uniform way back in 1960s in Madurai. Wear the uniform and go in the bus. Why you have to carry it in your hand and go and wear it in the college parade? No. This is the way he brought us up. And on my mother's side, my mother gave me the perspective to understand any problem from the other person's point of view. So I am what my parents made. And I had a grandfather, it's a very big man in the TV's group of companies, who was very simple, down to earth. Tamil la pesanum sonna na mattum English la pesindru ipo indha Tamil la maatikren. Enga taata vandu TV's company la or director ah irundha, periyavar na ellarum koopiduva. Kadasi varaikkum தன்னோட தான் வீட்டுல போட்டுக்கிற அந்த வேஷ்டி சட்டை பனியன் அன்ற பேரெல்லாம் தானே துவச்சு உணர்த்து வரவர். வீட்டுல அத்தனை ஆளம்போ 1000 இருப்பா. சிம்பிளிசிட்டி சொல்லி கொடுத்தார். எங்க பாட்டி, எங்க அம்மா, அப்புறம் லேட்டர் ஆன் மை மதர் இன் லா, they taught me how to be a full person. If I am anything, what Vidya was trying to tell me about, it's all because of the family. Confident. Then I started my life as a very, very interested. அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காளே, நன்னா படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் காலேஜ் படிக்கணும்னு நினைச்சு அப்ளிகேஷன் போட்டு நிறைய மார்க்
first class mark கிடைக்கல. I broke down and started crying. That is when my father told me, this is not the end of the road. If one door is closed, open another door. You can do your டிகிரி படி முடி, எம்எஸ்சி படி, பிஹெச்டி பண்ணு, அதுவும் டாக்டரேட் தானே அப்படின்னு சொன்னான். ஆனா என்னாச்சு, அது சொல்லிவிட்டு செத்து போயிட்டார். தந்தையோடு கல்வி போம்னு தமிழ் சொல்லுவா. அதனால எங்க அம்மாவால என்னை மேற்கொண்டு படிக்க வைக்க முடியல, ஹாஸ்டலுக்கு அனுப்பிச்சு. அப்ப எங்க தாத்தா சொன்னார், இதோட எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுதுன்னு நினைச்சிக்காத, வேர் இஸ் தேர் தேர் இஸ் முயற்சி இருந்தா திருவினையாக்கம். ஐஏஎஸ் எழுதுறியா, வீட்லயே உட்காந்து நீ படிக்கலாம், மெட்டீரியல்லாம் நான் வரவழைச்சு தானே, நீ படிச்சு ஐஏஎஸ் பரீட்சை பாஸ் பண்ணி வாங்க, சொந்த காலில் நிக்கணும், சம்பாதிக்கணும், ஒரு முன்னுக்கு வரணும்னா பண்ணேன் அப்படின்னா. சரின்னு பண்ணின்னு மெட்ராஸ்க்கு அனுப்பிச்சு ஒரு கேஎஸ்ஐஎஸ் காலேஜ் இருக்கு, அங்க ஸ்டடி பண்ண வச்சு அந்த காலத்துல தனியா அனுப்பிச்சார். எல்லாரையும் எதிர்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணி எழுதி படிச்சு எல்லாம் பாஸ் பண்ணி, அதுவும் தட் ஆல்சோ கிளியர். எனிவே அதெல்லாம் பரவாயில்ல, நெவர் மைண்ட். ஆனா எப்போ என்ன சொன்னார், நீ பிஎஸ்சி படிக்கும்போது சயின்ஸ் படிச்ச, இதுக்கு நீ ஆர்ட்ஸ் ஹிஸ்டரியில இருந்தா படிச்ச, யுவர் நாலேஜ் பேஸ் இஸ் வைடன்னு நினைச்சுக்கோங்க. யூ காட் அ ப்ராடர் நாலேஜ் பேஸ். அதை எடுத்துக்கோங்க. டேக் எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் வாட் இஸ் தேர் டு பாசிட்டிவ் இன் தட். ஹாஃப் கிளாஸ் ஃபுல்லா இருந்தாக்கா இவ்வளவு தானே இருக்குன்னு நினைக்கிறது பெசிமிசம். ஹாஃப் கிளாஸ் இருக்கே இப்போதைக்கு இது போருமே நினைக்கிறது ஆப்டிமிசம். அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட எனக்கு சொல்லி கொடுத்து என்னை வளர்த்தது எங்க அப்பா அம்மா, அதுக்கப்புறம் எங்க தாத்தா பாட்டி, பின்னால அம்மா அம்மா. அப்புறம் சரி இதெல்லாம் எடுத்து முடிஞ்சு போயிடுத்து. கல்யாணம் பண்ணிட்டு ராமச்சந்திரன்கிறவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அபுதாபிக்கு போனேன். மெட்ராஸை தாண்டி உங்கேயுமே போனது கிடையாது. கல்கட்டாக்கு போயிருக்கேன், எங்க சித்தப்பா சித்திலாம் அங்க இருந்ததுனால. அப்படி பிளேன்ல ஏறி அபுதாபியில போய் இறங்கினா பெரிய வீடு, பேலஸ் மாதிரி வீடு. அங்க அத்தனை பேரும் எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரு இவ சொன்னாலே அவருக்கு வித்யா அபுதாபி வாழ்க்கையை பத்தி. யா முஸ்லிம், பாகிஸ்தானி முஸ்லிம்ஸ், சுடானி முஸ்லிம்ஸ், போரா முஸ்லிம்ஸ் இந்தியா, ஃபாரிஸ்ல இருந்து எல்லாரும் வருவா, எல்லாரும் வீட்டுக்கு வருவா. அந்த பாகிஸ்தானி மேன் இக்பால் அலி சாப்ரின்னு பேரு. ராமே சீதாவே பகவான் தான் கூப்பிடுறாரு. நான் ஏதாவது கொடுத்தா பிரசாத் அப்படின்னு வாங்கி சாப்பிடுறது. அந்த சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கூட அங்க ஏற்றத்தாழ்வோ இல்ல இதுவோ எதுவுமே இல்லாத ஒரு சொசைட்டில தான் நாங்க இருந்தோம். அத்தனை பிரமாதமா இருக்கும் இந்த லைஃப். அங்கதான் நான் இப்ப பெரிய பெரிய மனுஷன், இந்தியன் அம்பாசிடர், ஹஸ்பண்ட் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருந்ததுனால ஒரு இந்தியன் அம்பாசிடர் அவெல்லாம் பழக்கம், அவளோட இதெல்லாம் அவளும் பழக்கம். எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு இந்த இந்தியன் லேடிஸ் அசோசியேஷன் கிறிஸ்டியன் நர்சரி வந்த கதை. அதுவும் என்ன ஆச்சுன்னா, எங்க மிஸ்ஸஸ் சல்மா அன்சாரி, முகமது அன்சாரியோட ஒய்ஃப், அம்பாசிடர் அவரோட ஒய்ஃப், அவங்க திடீர்னு சொன்னாங்க, நம்ம ஐஎல்ஏன்னு வச்சுட்டு இருக்கோமே, வெறும்னு உருப்படியா பண்ண வேண்டாமா, என்ன மேடம் பண்ணலாம். அங்க கல்ஃப்ல சம்பாதிக்க வந்த லேடிஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு மெட்டர்னிட்டி லீவ்ல வந்தா 3 மாசம் தான் லீவ், மெட்டர்னிட்டி லீவு. பால் குடி மறக்காத குழந்தைங்க இங்க விட்டு வந்துருவா திரும்பி. அது அந்த பாண்டிங்கே இருக்காது. முதல்ல பிசிக்கல் மென்டல் ட்ராமா, பிசிக்கல் ட்ராமா அதெல்லாம் பார்த்து அவங்க சொன்னாங்க, நம்ம ஆரம்பிச்சா என்னம்மா, நமக்கு இந்தியன் விமனுக்காக ஒரு கிறிஸ்டியன் நர்சரி ஆரம்பிப்போம். நம்ம அவ குழந்தைய தூக்கின்னு வரட்டும். அப்புறம் உடனே வேலைக்கும் போகணும், சம்பாதிக்கவும் போகணும், குழந்தைய விட்டுட்டு இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம். ஃபேமிலியோட அந்த ஸ்ட்ரக்சரே போயிடும். நம்ம ஆரம்பிக்கலாமான்னா, தாராளமா ஆரம்பிக்கலாமே அப்படின்னு கேள்வி பண்ணினேன். என்னால 2 குழந்தைகள் தான் தர முடியாதுன்னு. ஏன் அப்படி சொல்ற, நீதான் அந்த செக்ரட்டரியா இருந்தா நீ மேனேஜ் பண்ண போற. சரி, ஓகே பண்ணினோம். அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்க பீரியடுக்கு அப்புறமா மான்சிங் வந்தார். அவர் ஒய்ஃப் இந்திரா மான்சிங் வந்தாங்க. இந்திரா மான்சிங் வந்த போதும் மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தி கேம் அண்ட் விசிட்டட் அவர் ஸ்கூல். அது அந்த சின்ன ஸ்கூல் அப்புறமா அந்த ஆர்டிசம் மாதிரி குழந்தைகளுக்கு உண்டான ஹெல்ப்பும் கொடுத்து இந்தியன் சிலபஸோட, சிபிஎஸ்இ சிலபஸோட அபுதாபி இந்தியன் ஸ்கூல்ல பெரிய அளவில் வளர்ந்தது. அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சுமா, 9 வருஷம் ஆச்சு. தென் ஹாப்பியா இருந்தேன்.
வேலைக்கு போகல. ஆனா எனக்கு அது வந்து குறையே இல்லை எனக்கு எப்பவுமே. ஏன்னா எனக்கு வந்து பொருளாதார தேவை இல்லை, அதனால நான் வேலைக்கு போகல. திடீர்னு பார்த்தா 1982 கேன்சர். கேன்சர்னு அந்த காலத்துல பயம், உடனே பயம். இது என்னடா, நமக்கு தான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு, அதுக்குள்ள ஒரு 9 வருஷம் தான், அதுக்குள்ள 2 சின்ன குழந்தைகள் இருக்கு, அதுக்குள்ள கேன்சர் இருக்கிறாள். அப்புறம் எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்தா, அவருக்கு எனக்கு ஞாபகம் வந்தது, எந்த பிரச்சனையிலையும் உடனே முடிவுக்கு எடுக்காது, உட்காந்து அதுல பிளஸ் என்ன மைனஸ் என்னன்னு ஒரு நோட்டு வச்சு எழுது, மறுநாளைக்கு எடுத்து படிச்சு பாரு, உனக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும்னாரு. எழுதி பார்த்தேன். மறுநாளைக்கு எடுத்து பார்த்ததுல பாசிட்டிவ்ஸ் வேர் மெனி. முதல்ல கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னால வரல, 2 குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னால கேன்சர் வரல, குழந்தைகளை பெற்று பால் கொடுத்து வளர்த்தியாச்சு, அதுக்காக ஏற்பட்ட மார்பகம் தானே, போனா போறதே கலாட்டா பண்ணார். வந்து சரி, ஆனா சப்போர்ட் இருக்கு, பண கஷ்டம் இல்லை, நான் சப்போர்ட் இருக்கு, செலவழிக்கிறதுக்கு காசு இருக்கு, ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கு. அத்தனை நான் இருந்த மெட்ராஸ்ல பெஸ்ட் டாக்டர்ஸ், பெஸ்ட் மெடிக்கல் கிடைச்சிருக்கு, பணம் இருக்கு, ஆம்பளை குழந்தைகள் பிறந்து, ஐ மீன் திஸ் மே பி அவுட் ஆஃப் செல்ஃபிஷா கூட இருக்கு, எனக்கு குழந்தை பிடிக்கும். ஆனா அப்ப எனக்கு ஏன் வந்து பொன் குழந்தைகள் பண்ணா நமக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்தது, அவளுக்கு வருமோ நினைச்சு ஒரு வேலை கஞ்சி குடி மாட்டோம் நம்ம. அதெல்லாம் பார்த்தா அதெல்லாம் கடவுள் நமக்கு நல்லதுதான் செஞ்சிருக்கார். ஸோ லெட் அஸ் ஃபேஸ் இட் அப்படின்னு தைரியமா ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாச்சு. எங்க எல்லாருக்கும் கஷ்டமா இருக்கும், நான் கலாட்டா பண்ணிட்டு இருப்பேன் வாழ்க்கை. இப்ப என்னது மென்னு முழுங்கி என்ன பார்க்க வர வாழ்க்கைலாம் சொல்வேன், என்னடி பெருசா குறைஞ்சு போயிடுது, இத்தனை நாளா அம்பாள் மாதிரி காட்சி அழிச்சிட்டு இருந்து இப்ப என்ன பார்த்தா அர்த்தநாரீஸ்வரர் மாதிரி இருக்கும், அவ்வளவுதானே அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பேன். அவளும் சிரிப்பா. வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும். யூ laugh, the world laughs with you. You cry alone. இல்லையா? அப்படின்னு ஒரு 12 ஒரு வருஷம் கீமோதெரப்பி எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் போகும் பொழுது பண்ணும்போது என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னார், நம்ம இங்க பண்ணினது போறோம், நம்ம போயிடலாம் ஊருக்கு, அங்கதான் மறுபடியும் உனக்கு உடம்பு சரியில்லை. அண்ட் ஆல்சோ அங்க சன்ஸ் ஆஃப் த சாயில் அந்த 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 கான்செப்ட் அங்க வந்தது. வேலையில எல்லாம் இப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்கு இல்லையா, முன்னுரிமை தர வேண்டியது வெத்தனீஸ்க்கு அவளுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு வந்தது. அதனால we decided to come back. சரி, திரும்பி வந்தாச்சு மெட்ராஸ்க்கு. குழந்தைகள் ஃபேமிலி எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. அந்த பீரியட்ல என்னோட ஃபேமிலி சப்போர்ட்னு சொன்னோம்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் வேணுமா எல்லாருக்கும். அது இருந்தா எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்க. என்னோட கூடவே என்னோட சிஸ்டர் வந்து அட்டெண்டரா ஜாயின் பண்ணி அந்த ஆர்ட் ஆஸ்பத்திரியில் நுழைஞ்சு திரும்பி வர வரைக்கும், நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வர வரைக்கும் அந்த சிஸ்டரும் என்னுடைய ஆஸ்பத்திரியில இருந்தா. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மொமெண்ட்ல இருக்கும், வாமிட் பண்ண டியூரிங் வாமிட் பண்ணும்போது அப்படின்னு வாமிட் பண்ணும்பொழுது பக்கத்துல இந்த கிண்ணம் இல்லைன்னா என் பிரதர் இன்லா கையை நீட்டி இருக்கார், கிண்ணம் அலம்ப போயிருக்கு பண்ணி நீங்க கையில தூக்குங்கன்னுட்டு. அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்தா நீங்க எல்லாருமே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாமா. பட் தென் மிரர் மாதிரி நம்ம என்ன பிரச்சாரத்தை விற்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு திரும்பி கிடைக்கும். You love everybody and you will be definitely loved back multi-fold. என் குழந்தைகள் வளர்ந்து பெரியவாளா போனா நானும் so many things happen. லைஃப்ல நடக்கிற மாதிரி நடந்தது. Everything happened so beautifully. It was going. திரும்பி again in 2016 I again had cancer. இப்போ அப்போ நான் இன்னும் எண்டோமெட்ரியம், அப்ப கூட நான் எண்டோமெட்ரியத்துல யூட்ரஸ்ல கேன்சர், திருப்பியும் அதை எடுத்தா. ஆனா என் தயவு செய்து கேன்சர் கான்கரர் வாரியர் எல்லாம் யாருமே சொல்லவே கொடுக்குதோ எனக்கு சம்பந்தம் இல்லையா. ஐ காட் லக்கி. 2ஆம் தடவை எனக்கு கேன்சர் வந்த போது நான் வந்து இந்த தேனாம்பேட்டை கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்ல கீமோதெரபிக்கு சின்ன சின்ன குழந்தைகள் 3 வயசு இருக்கும், 4 வயசு இருக்கும். எனக்கு என்ன நடக்கிறதுனே புரியாமக்கு மூக்குல ஒரு டியூப், இங்க ஒரு மாஸ்க், கீமோதெரபி பண்ணிக்க வரும். எனக்கு வலிக்கிறதுமா அப்படிங்குங்க. அப்ப நினைப்பேன், இப்ப நமக்கு வந்திருக்கிறது ஒன்னும் கஷ்டமேத்தோட சேர்த்தியே இல்லை. எங்கேயோ வந்திருக்கு கேன்சர் நமக்கு. somewhere where I can cut it and throw it away. It will not affect my functionality. Figure உருவம் என்னோட ஃபங்க்ஷன் வேற எங்கேயோ தொண்டையிலையோ. I was lucky. I was just plain lucky to have the cancer come in a place where I can remove it. And so much support மெடிக்கல் ஹெல்ப் பண்றாரு. அதனால நான் பெருமைப்பட்டுக்கிறதுக்கு என்னோட இது எதுவுமே கிடையாதுன்னு தான் என்னோட அபிப்பிராயம்.
அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு வருஷம் 4 வருஷம் கழிச்சு ஒரு 10-15 ஒரு வருஷத்துக்குள்ள என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஹி பாஸ்ட் அவே. அவர் என்ன அப்ப கூட நம்ம கீமோதெரபி என்ன சொல்லுவேன், ஹேர் எல்லாம் போயிடுது. அப்போ எல்லாரும் சேடா இருந்தா சொல்லுவேன், என்ன இப்ப மூஞ்சி தூக்கிச்சு, சாரி திஸ் இஸ் நாட் வெரி பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட் டிப்ளமேட்டிக் லாங்குவேஜ் கிடையாது. நான் சொல்லுவேன், என்னப்பா உயிரா போயிடுது, வெறும் மயிர் தானே போச்சு, விக் வச்சுட்டு மறுபடியும் மயிரில் தலைமுடியெல்லாம் வளர்ந்தாச்சு, நார்மலா இருக்கேன், ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஹவ் யூ அப்ரோச் இட். நம்ம வந்து மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், 4 நாளைக்கு எல்லாரும் ஐயோ பாவம்னு சொல்லுவான், 5 நாளைக்கு ஐயோ அவ்வளோ அந்த மாட்டை போய் யார் பேசுறது, அவ எப்ப பார்த்தாலும் அழுதுட்டு பஞ்சுட்டு ஓடியே போடுவார், நம்மள பார்க்க கூட வர மாட்டேன், யூ ஆர் த லூசர். அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டார். இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் வெரி டிப்ரெஸ். ஏன்னா அவர் வந்து ஹெல்தி பர்சன், நான் தான் வந்து 32 வயசுல, வித்யா சொன்ன மாதிரி 32 வயசுல டயபெட்டிக். ஆனா இன்னி வரைக்கும் ஐ எம் நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிக் அண்ட் மை லேட்டஸ்ட் blood sugar levels are amazingly low due to some methods I am following, which is அப்புறம் தனியா சொல்லணும். அப்போ அவர் வந்து ஹெல்தி பர்சன், ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. at 84 he passed away. நான் தான் நோயோட 100 ஆயுசு சொல்றேன். ஜோக் அடிச்சுட்டு தமாஷ் பண்ணிட்டு ஓடிடியில சினிமா பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லைஃப. இதுல என்ன கத்துக்கணும், முக்கியமா என்ன கத்துக்கணும் விஷயம் என்னன்னாக்கா, பிளான் பண்ணணும் அண்ட் கீப் யுவர் செல்ஃப் ஹெல்த்தி ஹாப்பி. அவ சொன்ன மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இமோஷனல் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பா யூ ஷுட் டெவலப் கான்டாக்ட், பி ஃப்ரெண்ட்லி வித் பீப்புள் whoever it may be. This is again something which my father taught. உடல் அறிவுக்கு மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி, டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்டேஷன் பண்ணிட்டு ஃபீஸ் கொடுக்குற மாதிரி அவரோட அங்க நீ அவளோட அறிவை வாங்குற, அவளோட நாலேஜை நீ விலை கொடுத்து வாங்குற. அதே மாதிரி ஒரு டிரைவர்கிட்டயோ ஒரு சமயக்காரமாட்டையோ ஒரு வீடு பிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஈக்குவல் அதே அளவு மரியாதையும் அன்பையும் காமிக்கணும். ஏன்னா நீ இங்க காசை கொடுத்து வாங்குறது அவளோட உழைப்பு. உன்கிட்ட இல்லாத ஒண்ண ஏதோ அவ பண்றா, அதனால அதுக்குண்டான மரியாதையை கொடுக்கணும். நீ சாப்பிடுறதான் அவளுக்கும் கொடுக்கணும். மரியாதை இல்லாம பேசக்கூடாது. பெரியவாளா இருந்தா அம்மா, அக்கா, அண்ணா, அண்ணி, மாமா அப்படியே மரியாதையா இது பண்ணி கூப்பிடணும். காசு கொடுத்தா நீ உன் கையில காசு வாங்குறாளேங்கிறதுனால அவன் மட்டம் இல்லை. அறிவுக்கு கொடுக்குற மரியாதையை உழைப்புக்கும் கொடுக்கணும்னு எனக்கு சொல்லி எங்க அப்பா வளர்த்தாங்க எங்களை எல்லாம். நான் இதை சொல்ல என்னோட முக்காவாசியத்துக்கு ஐ எம் ட்ரைங் டு பாஸ் இட் ஆன் டு என் குழந்தைகளையும் மற்ற வாழ்க்கையும் இது நான் எங்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன். ஸோ தட் எவ்ரிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன முக்கியம்னா, வயசாயிடுது. எனக்கு 73 வயசாகுது இப்போ. ஐம் டயபெட்டிக், ஐம் ட்வைஸ் கேன்சர். டயபெட்டிக்ஸ்ன்றதாக்க சுத்த விட்டாக்க பல்வேறு தேவரை மாதிரி எல்லாம் வந்துடும். கொலஸ்ட்ராலு, பிபி, தைராய்டு, லொட்டோஸ்க்கு எல்லாம். ஆனா இட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஒன்ன நீ கவனிச்சுக்கிறது, காப்பாத்திக்கிறது உன்னோட இந்த காலத்துல வந்து அந்த காலம் மாதிரி கூட்டு குடும்பம் சிதைஞ்சு போன காலம். எனக்கு உடம்பு சரியில்லையே, என்ன யாராவது பாத்துக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. நம்ம நேரத்துக்கு நம்ம மேலே மருந்து சாப்பிட்டு, எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு, மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு, சுவாமி நம்பிக்கை இருக்கிறவா கோவில் குளத்துக்கு போயிட்டு ஒரு ஹாபி வச்சுக்கணும். எனக்கு வந்து இப்ப எனக்கு நிறைய ஹாபி இருக்கு. நான் பிளே அ லாட் ஆஃப் கிராஸ் வேர்ட்ஸ், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் விளையாடுவேன். எனக்கு தமிழ் மேல அத்தனை ஆர்வம் உண்டு. நான் மதுரையில பிறந்தவன், மதுரைக்காரி, அதனால எனக்கு தமிழ்ல ஆர்வம் உண்டு. இங்கிலீஷ் நான் வந்து கத்துன்றது, நன்னா பேச சரளமா கத்துன்றது என் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறச்சே. ஒரு தடவை எங்களோட லெக்சரர் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டியில எங்க இங்கிலீஷ் தெரியாது, தமிழ் மீடியத்துல படிச்சு பண்ணோம். ஏதோ ஒரு வார்த்தைக்கு நான் அர்த்தம் கேட்டபோது மிஸ் சுதான்னு மேங்களூரியன் லேடி மாடியில இருந்து இறங்கி வரைச்ச படிக்க ஒரு அர்த்தமா கிடுகிடு 4 அர்த்தம் சொல்லிட்டு போனா. என்னை விட ஒரு 6-7 வயசு ஜாஸ்தியா இருக்குமா இந்த லெக்சரருக்கு. அவங்க இவ்வளவு சரளமா இங்கிலீஷ் பேசும்போது எனக்கு ஏன் முடியல அப்படின்னு, என்ன அங்கேயே ஒயர் ஸ்டாண்டிங் தட் கம் டவுன் சீதா அப்படின்னாங்க. இறங்கி வந்தோடனே மேம் இவ்வளவு அப்ப இங்கிலீஷ்ல பேச தெரியாது, இவ்வளவு நன்னா நீங்க வந்து சொல்றேன் எனக்கு ஒண்ணு கொடுத்துல சிரிச்சுட்டு ஒண்ணு பண்ணு, தினம் ஒரு டிக்ஷனரி எடுத்துன்னு ரேண்டமா ஒரு பக்கத்தை தர, ஒரு வார்த்தையை சூஸ் பண்ணி அதோட அர்த்தத்தை பார்த்துக்கோ, அப்புறம் அதை வச்சு நீ ஸ்மால் சென்டென்சஸ் எழுதி பழகு, இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை என்ன. அதனால நீ என்னோட வெர்சிட்டாலிட்டி, மையோட ஃப்ளூவன்சி இன் இங்கிலீஷ் ஐ ஆல் ஓ இட் டு தட் லேடி.
மை ப்ரீ-யூனிவர்சிட்டி லெக்சரர் மிஸ் சுதா. அவ வித்யா சொன்னாலும் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன்னு, அப்புறம் குரல் போஸ்ட் பண்றேன்னு, அதெல்லாம் வந்து என்னமோ எனக்கு முன்னால 1000 பேர் குரல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ எம் டூயிங் இட் ஆல். எதுக்காக பண்றேன்னா, என்னோட மூளையை இந்த 73 வயசுல எனக்கு ஒரு டிமென்ஷியாவோ ஒரு அல்சைமர்ஸோ எதுவும் வராம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் என் மூளையை ஆக்டிவா வச்சுக்கணுங்கிறதுக்கான என்னோட எஃபர்ட்ல தான் நான் பண்றேன். ஏதாவது வெறும்னு வச்சிருந்தா, கத்தி கூட தீட்டாம வச்சுட்டு இருந்தா வீணா போயிடும். காரை கூட ஒரு 10 நாளைக்கு ஓட்டாம ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி கூட வச்சுக்கலன்னா பேட்டரி செத்து போயிடும். நம்மளோட மூளையை அப்படித்தான். ஆஸ் யூ ஏஜ் கீப் இட் ஆக்டிவ். பிசிக்கலுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி மைண்டுக்கும் நீங்க எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும். மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணணும். ஹாபி வச்சுக்கணும். படம் வரையலாம், பாட்டு கேட்கலாம், பாடலாம், எத்தனையோ திசையில பண்ணலாம். அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும். அல்டிமேட்லி நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போனோம்னா, to taking care of yourself is not selfish, it's sensible. So that in the காலகட்டத்துல the life is so hectic for everybody. If you expect your children to take care of you all the time, one thing you will be giving them a guilt complex. It is not possible. And third thing is that you will complicate if something. இப்ப நான் இப்ப இந்த கொரோனா காலத்துல நான் உங்கேயுமே வாடி பாப்பி வீட்டை விட்டு வெளியில் கிளம்புறது இல்லை. நான் தமாஷா கூட சொல்லுவேன் எல்லாத்தையும். சின்ன பொண்ணா பருவ வயசுல பழிதாண்ட பத்தீங்கன்னா இருக்குல்ல, எங்க பார்த்தாலும் எப்ப பார்த்தாலும் போயிடுவேன். நான் இண்டிபெண்டன்ட் பர்சன். ஆனா இப்ப இருக்கேன். எதுக்காக? கொரோனா வருமோ வராதோ, அது இருக்கோ இல்லையோ, நான் ஏசிம்டமேட்டிக்கோ இல்லை, நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் த ரிஸ்க் அண்ட் பிரிங் சம்திங் அண்ட் நாட் upset the apple cart and get something. அது என் குழந்தைகளுக்கு மற்ற வாழ்க்கையெல்லாம் கஷ்டம் தானே. அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். அதனாலதான் நான் பிலீவ் பண்ணிருக்கேன். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். முடிஞ்ச வரைக்கும் அநாயசேன மரணம்ன்றது நம்மளோட பிரார்த்தனை. கிடைக்கணும். கிடைச்சா ரொம்ப ஹாப்பி. அதுக்கு உண்டான எஃபர்ட் நமக்கு. எஃபர்ட் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ், ரிசல்ட் இஸ் இன் பகவானோட இஷ்டம். நான் சொல்றது தப்பு இருக்கு இல்லையே? I think what I am saying he makes a lot of sense. இதுல எப்படி பண்ணலாம்னா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். படிக்கலாம், எழுதலாம். அவளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தேங்கிறாளே, எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ ஷுட் பி தேங்கிங் ஹர் ஃபார் கிவிங் மீ an opportunity to creating an opportunity, giving me an opportunity to understand. டென்டிஸ்ட்ரி பத்தி எனக்கு எவ்வளவு தெரியும்? ஏதோ டாக்டர் போனா நான் கலாட்டா பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் மாதிரி ஆன்டிசிபேட்டரி பெயின். டாக்டரோட டென்டல் சேர்ல உட்காந்து கழிச்சு ஐயோ வாய்ப்புள்ள ஊசி போட போறாளேன்ற அந்த நினைப்பிலேயே we will become rigid. அவ வந்து ரிலாக்ஸ் 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 அவ சொல்ல நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆயிடுவோம். பாவம், அவ ரொம்ப கஷ்டப்படுவா. அந்த மாதிரி அவ்வளவுதான் தெரியுமே தவிர மற்றபடி ஒண்ணும் தெரியாது. I took that as an opportunity to understand what Vidya's work is all about. It's an opportunity. The life is throwing it to you that you can understand. அந்த ஆட்டிடியூட் நிறைய கத்துக்கலாம். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கத்துக்கலாம். நான் சின்னவளாக அந்த காலத்துல வந்து யூடியூப் எல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம யூடியூப் கிடையாது. இப்பன்னா என்ன ரெசிபி வேணாலும் யூடியூப் பார்த்து கத்துக்கலாம். அப்ப வந்து எங்க மாமியார் சக்கரவள்ளி கிழங்க துண்டு துண்டமா வெட்டி வெள்ளை பாக்குல வெள்ளம் கரைச்ச ஜலத்தால் கொதிக்க விட்டு குலோப் ஜாமுன் மாதிரி இருக்கும் அப்படிம்பார். சோ அப்பதான் அதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு யூடியூப். எவ்ரிதிங் இஸ் தட் ஒன்லி. எங்க பாட்டி வந்து பணத்தியாரோட மனசை கஷ்டப்படுத்த கூடாதுங்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. சாதம் பரமாறும் பொழுது வெங்கல பானையில கரண்டியை வச்சு டொக்குன்னு இடிக்காது. இடிச்சுன்னா அந்த சாதம் கம்மியா தான் இருக்குன்னு நினைச்சுன்னு விடுவா. அவ சாப்பிடறது குறைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்புறம் போருமான்னு கேட்கவே கூடாது. இன்னும் கொஞ்சம் போடவா அப்படின்னு தான் கேட்கணும். போருமான்னு கேட்டா நீ கம்மியா இருக்கு போடுன்னு ஆசாசப்பட்டு போருமோன்னு சொல்லிவிடுவா. இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு பாரு, அதெல்லாம் வந்து கண்ணையும் காதையும் திறந்து வச்சிருந்தோம்னா யார்கிட்ட இருந்து வேணாலும் கத்துக்கலாம். நம்ம யார்கிட்ட இருந்து வேணாலும் எங்க கொட்டி கிடக்கிறது. எக்ஸ்பீரியன்சஸ் லைக் pearls are strewn all over the world. You will have to be discerning. கண்ணையும் காதையும் திறந்து வச்சிருந்தா எங்கேருந்தும் எப்பவும் எங்கேருந்தும் பாடம் கத்துக்கலாம். நம்ம கஷ்டமே இல்லை பாடம் கத்துக்கிறதுங்கிறது. இன்னொன்னு இந்த பாசிட்டிவ்னு ஆமா என்ன பண்ண முடியும், நமக்கு வந்துருத்தோன்னா வந்துருத்து, அது நம்ம கையில இல்லை. ஆனா அத வந்து நம்ம ஏன்
நல்ல விதத்தை பயன்படுத்தக்கூட ஒரு கஷ்டமே ஒரு பேட் இன்சிடென்ட்ல இருந்து கூட நல்ல விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கும். அதை நம்ம புறக்கி எடுத்துட்டு வேண்டாத குப்பையை குத்திக்கி போட்டுடலாம். இப்போ பெருக்கிறோம், வீடை பெருக்கிறோம், வீட்டுல வந்து நம்ம ஏதோ நம்மளோட காது திருகாணியத்தோட ஏதோ ஒன்று கீழே விழுந்துருது. அதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுப்போம், குப்பையெல்லாம் வெளியில் போட்டுருவோம். அந்த மாதிரி இது வந்து வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. நல்லதை மாத்திரம் நினைச்சுக்கணும். நம்ம வேண்டாத விஷயங்களை எல்லாம் மனசுக்குள்ள வச்சுட்டோம்னா மனசு குப்பையாகி அழுகி நாத்தம் எடுக்க ஆரம்பிச்சு. அன்னைக்கு ராத்திரி போறச்சே அன்னைக்கு நடந்த உனக்கு நடந்த கெட்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் மறந்துடும். நல்ல சம்பவங்கள் இருந்தா அதை மட்டும் பொக்கிஷமா பொத்தி வச்சுக்கும். இதுவும் இதெல்லாமே எனக்கு நான் எதுவும் நான் சொல்றது எதுவுமே நானா கண்டுபிடிச்சது இல்லம்மா. எனக்கு எங்க வீட்டுல எங்க பெரியப்பா, எங்க அப்பா, எங்க தாத்தா பாட்டி, எங்க அம்மா, அப்புறம் எங்க மாமியார் எங்க பண்ணுவோம். இந்த பூஜை பண்றச்சே நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா தான் குழந்தைக்கு படை கொடுப்பேன்னு சொல்லக்கூடாது. அது அதட்டி சொல்லக்கூடாது. படைன்னு குழந்தை வந்ததுன்னா அது கொடுத்துருவோம் அப்படின்ப. என்னம்மா அப்படி சொல்றேன், நைவேத்தியம் பண்ண வேண்டாமான்னு கேட்டா, சுவாமி தெய்வம் மனுஷ ரூபேன்னு கடவுள் வந்து கேட்கிறாருமா அவங்ககிட்ட குழந்தை ரூபத்துல, அதுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீ அப்புறமா நீ சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? அப்புறம் பழத்தை வச்சு நைவேத்தியம் பண்ண குழந்தைதான் வந்து கேட்கறது. அது தெய்வம். அதை வந்து அது கடிஞ்சு சொல்லாது, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிப்பாரு. சனியனே உனக்கு அறிவு இருக்கா கடிஞ்சு. என்னோட புகுந்த வீட்டுல எந்த குழந்தையும் யாரும் கோச்சுக்க மாட்டோம். குழந்தைகளை கோச்சிக்கவே கடிஞ்சே சொல்ல மாட்டான். கடிஞ்சு சொன்னா நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றத புரிஞ்சுக்காத குழந்தை நீ கடிஞ்சு சொன்னா புரிஞ்சுக்காது அப்படின்பா. இந்த மாதிரி நானும் சொல்றேன் உங்கள்ட்ட எல்லாம். நீங்க உங்க ஒருத்தர்கிட்டயும் நான் பர்சனலா பேசினேன்னா there will be, I'm sure there will be so many things I can learn from all of you by watching, by keeping your mind open. மனசை திறந்து வச்சு சந்தோஷமா இருக்கலாம். இப்ப நான் எனக்கு 73 வயசா இருது. நான் தினம் யோகா பண்றேன், தினம் வந்து ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் 1/2 hour குறையாம நான் நடக்கிறேன். அதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. ஃபாலோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ், யூ கேன் லிவ் a very happy and very healthy life within the then be thankful. Gratitude is another பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன் திங். நான் வந்து இப்ப ஒரு ஹேபிட் இருக்கு, இந்த சோசியல் நெட்வொர்க்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுல, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கிறது, நான் எந்திருந்து காலத்தால எந்திருந்தோன்னே வித்யா நோஸ் தட் ஐ எம் வேரிங் டிச்சஸ். ஸோ அந்த காலையில எந்திருந்து பிரஷ் வச்சு பல்ல அப்படி பண்றது ஐ மிஸ். ஸோ அதுக்கு பதிலாக வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ மெனி இயர்ஸ் ஒரு கப்பல் ஆஃப் டிகேட்ஸ் நான் ஆயில் புல்லிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். காலத்தால எந்திருந்த உடனே வாயில நல்லெண்ணெய் விட்டு கொப்பளிச்சுட்டு உட்காந்துப்பேன். 4:30 சீக்கிரமே எந்திருந்துருவேன் நான், 4:30 மணி 5 மணிக்கு. Then first thing I do is to put up a good morning message in all my friends circle. எதுக்கு? பொழுது போலேன்னு இல்லை, just to tell them that this morning I got up, my cognitive skills are working, I can read, I can think, I can type. So today I am alive and kicking. இப்ப ஒரு 7 மணி வரைக்கும் என்னோட குட் மார்னிங் மெசேஜ் வரலன்னா என் தங்கையெல்லாம் எனக்கு போன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன். எங்கடி என்ன உங்கள்கிட்ட இந்த குட் மார்னிங் மெசேஜ் எந்திருந்தியா, உடம்பு சரியில்லையா, என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு. எதுலையுமே தீபத்தை வைத்துக் கொண்டு திருக்குறளும் படிக்கலாம், தீயை கொண்டு மூடர் எல்லாம் ஊரை கூட எரிக்கலாம்னு ஒரு சினிமா பாட்டு. The tool is in our hands. How you use it is up to you. நல்லதுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம், கெடுதல். ஈவன் விஷம் கூட in very small doses is medicine. All the doctor fraternity will know. Vaccinate பண்ணிச்சு என்ன பண்றோம், அந்த இதைத்தானே நம்ம கொஞ்சம் லிட்டில் குவான்டிட்டியில உள்ளுக்குள்ள போடுறோம், so that your body will become immune to that. இல்லையா? I think that's the way I understand it. So எல்லாமே முள்ளால எடுக்கிறதுன்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம், அது எப்படி பாக்குறோங்கிறது நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும், நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லயும், நம்மளோட யூசேஜ்லயும் தான் இருக்குது. பர்சே எதுவுமே நல்லதும் இல்லை, எதுவுமே கெட்டதும் இல்லை. அதே மாதிரி சாப்பிடுற விஷயங்கள்லயும் சாப்பிடுங்க. இப்ப நான் டயபெட்டிக், நான் இன்னைக்கு கரெக்டால 2 பலாச்சோளம் சாப்பிட்டேன். அதாவது அந்த சாப்பிடணுங்கிற அந்த ஏக்கத்தை வந்து
கட்டுப்படுத்திட்டே இருந்தோம்னா தட் இஸ் மோர் டெட்ரிமெண்டல். டோன்ட் ஓவர் இண்டல்ஜ். நிறைய பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுன்னா அரை கிலோ ஸ்வீட் திங்கப்படாது. டேக் லிட்டில் குவான்டிட்டி, வாயில போட்டுன்னு சேவர் நல்லா சேவர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க. நத்திங் வில் ஹேப்பன் டு யூ. அது யாராவது டயபட்டாலஜிஸ்ட் இது கேட்டுட்டு என்ன சூ பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன். But she is misguiding it too. Well, this is all. Well, Vidya wanted me to share my experiences. This is all is what I have experienced personally. Another thing, பொன் குழந்தைலாம் பிடிக்கும். ஆமா, எனக்கு பொன் குழந்தைலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு சொந்தமா பொன் குழந்தைகள் இல்லைங்கிறது வருத்தம் தான். அதனால என்னோட அத்தனை பெண்களும் என்னோட who come into contact are my daughters. அது பொய்ய சொல்லல. இப்ப வித்யா அந்த விஷயத்துல அத்தனை பெண்கள் இருக்கா எனக்கு. பிகாஸ் கேர்ள்ஸ் ஆர் அப்போ. ஆனா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சில வருத்தங்கள் உண்டு இதுல. நான் கேட்டேன், வித்யா எல்லாம் எனக்கு அந்த ஏக்கத்தை ஓரளவுக்கு தீர்த்து வச்சா. சின்ன குழந்தையா இருக்குன்னு என்னோட டாட்டர் இன் லாஸ் 2 பேரும் எனக்கு வந்து they are like daughters actually. When the cancer came second time, it was my daughter-in-law who insisted on taking me to the doctor and finding it out and getting it. ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கும் போது சும்மா உட்காந்துருக்காதுங்க வீட்டுலன்னு சொல்லி எடுத்துன்னு போனதால்தான். ஆனா அந்த குழந்தைக்கு பின்னி விட்டு அந்த 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 ஜாயெல்லாம் எனக்கு இவெல்லாம் கொடுத்தா. தலை பின்னி விட்டு ட்ரெஸ் தைச்சு கொடுத்தேன்னு சொல்றாள். அதெல்லாம் they filled a vacuum. The void in me, which was longing for a daughter, was filled with all these girls. இன்னைக்கு வித்யாவாவது she is related to me. அந்த மாதிரி ரத்த சம்பந்தம் இல்லாத எத்தனையோ பொங்கல் இருக்கா எனக்கு. இன்னைக்கும் பெரியமா பெரியமா அத்தைன்னு கூப்பிட்டு 1000கணக்கில் இருக்கா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. அது லைஃப் இஸ் வேணும் எனக்கு. அப்புறம் கமிங் பேக் டு த ஸ்டோரி, அது இங்க ஆட்கார் செத்து பண்ணதுக்கு அப்புறம் தென் ஐ வாஸ் அப்ரோச் தி கேன்சர் கவுன்சிலிங். ராதா ராமகிருஷ்ணான்னு ஒரு ரோட்டேரியன் லேடி, இப்ப லேட்டஸ்டா அந்த மூக்குத்தி அம்மன்ல கூட ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர்ல ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஷீ கால்ட் மீ அண்ட் செட், மேடம் நாங்க வந்து லாஸ்ட் மீட்டிங் நீர்ஜா மாலிக் பேசினாலே அவங்க கிட்ட அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என் நம்பரை. கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீ வந்து நாங்க ஒரு கேலண்டர் போடுறோம் கேன்சர் சர்வைவர்ஸ் வச்சு, உங்களோட போட்டோ போடணும்னு நினைக்கிறோம். எங்க ஆட்கார் மை ஹஸ்பண்ட் டைட் இன் அக்டோபர் அண்ட் திஸ் வாஸ் ஹேப்பனிங் இன் டிசம்பர். சரி, எங்க ஆட்கார் செத்து போய் 6 மாசம் கூட இல்லம்மா, என்னால முடியாதுன்னு. அப்படி சொல்லாதீங்க. நீங்க இந்த கேன்சர் இந்த பப்ளிஷ் பண்ணி இதுல இருந்து வர காசை வந்து நாங்க வந்து புவர் பீப்புளுக்கு கொடுக்க போறோம். அதனால நீங்க வந்து இது பண்ணதுல நீங்க ஹெசிடேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு. சரி, எவ்வளவு நோபல் காசா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சரின்னு ஒத்துட்டேன். அண்ட் தென் போட்ட கேலண்டர் அண்ட் தென் அது வந்து வெளிவந்த ஜூன் மாசம் நான் பிறந்தேன். என்னால ஜூன் அப்ப அந்த கேலண்டர்ல ஒரு டேக்லைன், லைஃப் இஸ் ப்ரெஷியஸ், சூஸ் இட் every time, everywhere, in every situation, and be happy and keep smiling. என்னோட டேக்லைன். அது நிச்சயம் ஒரு நாள் கண்ணு. every day is a bonus. Enjoy your life, live it to the maximum. அப்போ அதுல இருந்து கனெக்ஷன்ல வந்து எனக்கு ஐ காட் இன் டு த கான்டாக்ட் வித் சிபிசி பிரஸ்ட் சென்டர் கிளினிக்னு இதுல இருக்கு, எம்ஆர்சி நகர்ல இருக்கு, டாக்டர் செல்வி ராதாகிருஷ்ணா, எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் பிரஸ்ட் கேன்சர். அங்க வந்து ஐ காட் கனெக்டட் அண்ட் தே ஹேவ் அ சப்போர்ட் குரூப், கவுன்சிலிங். சரி, சும்மா தானே வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கோம். ஐ என்ரோல் ஃபார் தேர். அங்க போயிட்டு then I will tell them the only thing what made me really happy was, வருவா சின்ன பொங்கலா இருக்கும், ஒரு 30 வயசு இருக்கும் 31 வயசு இருக்கும், கேன்சர்னு வந்தோடனே அது அப்படியே இடிச்சு போயிடுவா. ஹஸ்பண்ட் அழுவான், குழந்தை ஒண்ணு இருக்கும், கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நானும் இது கோட் வேர்டு வச்சிருந்தோம், நானும் டாக்டர் செல்வியும். வேப்பில அடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்போம். சரி வேப்பில அடிக்கிறேன். போய் உட்கார வச்சு அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கு, இந்த பாரு அழாதே வருத்தப்படாதே, எனக்கு வந்தது உன்னோட வயசுல தான் வந்தது, நான் வந்து எனக்கு ஒரு 2 குழந்தைகள் இருந்தா நான் இப்ப நன்னா இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி நீ நமக்கும் சரியா போயிடும், தைரியமாயிரு. அப்ப விட இப்ப இவ்வளவோ மெடிக்கல் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எக்ஸ்ட்ராக்ட் அ ப்ராமிஸ் நீட்டுவேன். எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுங்க. என்ன மேடம், என்ன ஆண்டி, இல்ல என்ன ஆண்டி ப்ராமிஸ் பண்ணி தரணும்னா, எனக்கு வயசாகுதுமா, எவ்வளவு நாளைக்கு இருப்பேன்னு தெரியாது, பட் யூ வில் சர்வைவ் அண்ட் யூ ஆர் யங். You will promise me that you will step into my shoes
and do counseling to younger people when they come to you. When I am no longer available to stay there, take care, everything will be already சொல்றதுக்கு நான் இருக்காத நேரத்துல இந்த ஒரு காலம் வரும் எத்தனை நாளைக்கு என்னால முடியும், நான் எத்தனை நாளைக்கு சதம் அப்ப வந்து நீ செய்யணும் அப்படின்னு அப்படின்னு ப்ராமிஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிப்பேன். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைகள் வந்து நான் சொல்லுவேன், நான் ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா சொல்லுவேன். Many people who have called me back after the surgery and everything was over. ஆண்டி நீங்க சொன்னதுனால நான் தைரியமா இருக்கேன், இப்ப நல்லா ஆயிட்டேன். நான் ரெகுலரா எங்க வீட்டுக்கு வரீங்களா, என் பையன் பூனலுக்கு நான் உங்களை அழைச்சா நீங்க வருவேளா, என் பொண்ணு பெரிய மனுஷியானா நீங்க வருவேள். அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அன்பும் நம்பிக்கையும் வச்சோம்னா அது ஒரு பங்குக்கு 10 பங்கு பேங்க் வட்டி மாதிரி நமக்கு திரும்பி கிடைக்கும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட் ஜாப். அது இப்போ வந்து கொரோனா வந்து வாரம் ஒரு தரம் போயிட்டு இருந்தேன். நவ் தட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கொரோனா பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் அங்கே நாங்கள் யாருமே போறது இல்லை. டாக்டர் ஆல்சோ டெல்ஸ் பட் ஒன்லி கவுன்சிலிங் இஸ் டன் ஆன் ஆன்லைன் ஆர் ஃபோன் பண்ணி பேசுவா, அது அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ்னஸ்ங்கிறத நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது வாழ்க்கையில. Everything is there is definitely what is the other side of the coin. It will definitely be positive. அதை வளர்த்துக்கோங்க and you will all be happy. And நான் வந்து I just rambled on. எனக்கு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நான் என்ன சொல்வதற்கு விரும்புறேன்னாக்கா certain things really கேன்சர் கான்கரர்ங்கிறது சொல்ல முடியும். குழந்தைகளுக்கு லக்கியா இருந்தேன். லேர்ன் டு லிவ் வித் நமக்கு ஏமாற்றங்கள் வருது வாழ்க்கையில். அது ஃபேமிலிட்டா இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்லை கொலீகா இருக்கட்டும். ஒரு இதுல வந்து சீட்டை விளையாடிட்டு இருக்கோம். நமக்கு என்ன ஹேண்ட் டீல்ல கிடைக்கிறதோ அதை வச்சு பெஸ்ட் ஆஃப் அவர் எபிலிட்டி வி ஹேவ் டு யூஸ் தோஸ் கார்ட்ஸ் அண்ட் பிளே. டிஸ்கார்ட்ல இருந்து எதாவது பிக் பண்ண நல்லதா பிக் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பிக் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா we can have to play with the hand that is dealt to you by destiny. அப்புறம் be grateful for whatever you have. எதா இருந்தாலும் தேங்க் பண்ணணும் கடவுளை. I am happy that I got this. I am very happy. அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். Gratitude is a habit. நம்ம வந்து சாமிகிட்ட ஐயோ கடவுளே எனக்கு ஏன் கஷ்டம் கொடுத்தேன்னு கேட்பாமே தவிர என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு எனக்கு வந்து இவ்வளவு நல்லது கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்யூன்னு சொல்லியிருப்போமோ. வேண்டிக்கிறது கூட ஏதாவது கஷ்டம் வரைச்சேதான் என்னை கஷ்டத்தை தீர்த்து போய் நான் உன் கோவில்ல வந்து காசு போடுறேன், இல்லைன்னா உன் கோவில்ல வந்து அங்க பிரதர்ஷனம் பண்றேன்னு தான் வேண்டிப்போமே தவிர நன்னா இருக்கேங்கிறது தேங்க்ஸ் கிவிங் மூலமா எதுக்காவது நம்ம என்னைக்காவது கோவிலுக்கு போய் பண்ணியிருக்கோமா, அந்த தாட்டே வராது. So learn gratitude is a culture which you have to develop. Practice acceptance. Dream all you want, but have your feet firmly grounded. இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு. I am not saying don't aspire. It's not against aspiration, but be practical. அப்போ வந்து you can ஒரு படி மேல லேடரோட மேலாவது மாடிக்கு போகணும்னா முதல்ல ஒரு படி ஏறணும். ஏறி தாண்டி மேலாவது 4வது படியில ஏறி குதிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இறங்கறச்சே வேணா அப்படி குதிக்கலாமா இருக்கும். இங்க கீழே இருந்து 4வது படியில தாண்டி போனோம்னா முக்காவாசி நேரங்கள்ல விழுந்து கை கால் உடச்சுக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ பி ரியலிஸ்டிக் இன் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தட். ஓகே. அப்புறம் வந்து அப்ப நீ ஏற்கனவே சொன்னதுதான் டிஃபரன்ஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பீயிங் செல்ஃபிஷ் அண்ட் பீயிங் சென்சிபிள். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், டேக் குட் கேர் ஆஃப் அதர்ஸ். நம்ம ஃபிட் அண்ட் ஃபைனா இருக்கணும். நம்ம நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு நம்ம ஹெல்த் நல்லா இருந்தா தான் அடுத்த வாழ்க்கை நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அது பண்ண முடியும். எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் த சேம். நான் இப்ப இன்னைக்கு இங்க இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா நான் வந்து இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்றதுனாலதான். சொல்லுதல் யாருக்கும் எளியவாம் அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. It is preach what you practice or practice what you preach in the reverse.
இது வந்து ரொம்ப ஒரு ரிலிஜியன்ல நம்பிக்கை உள்ளவாளுக்கு இந்த கிராட்டிடியூட் நேச்சுரலாவே வரும். தென் தேர் ஆர் பீப்பிள் ஹூ ஆர் எத்தியிஸ்ட். அவ வந்து தே ஷுட் டெவலப் இட். அதுக்கப்புறம் மற்றபடி வேற ஒன்றும் பெருசா சொல்றதுக்கு இன்னொன்னும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. I'm really thanking Dr. Vidyaa and her team for having me in this forum and allowing me to share my ramblings, as I call, endlessly. சும்மாவே நான் ரொம்ப பேசுறேன். Actually, I used to make a joke about that. If I am marooned in an island where there is nobody else to talk to, shipwreck ஆகி ஏதோ மரூன் ஒரு ஐலண்ட்ல போயிட்டேன்னா 4-5 நாளைக்கு I will be looking at my own image in the water and talking to it. And 5th day I'll go mad. Because பேசுறதுக்கு ஆளுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு. Thank you all. Vidya, will that do? Awesome, Perima. Awesome. 1 second. Can you hear me? Okay. Yeah, I can. So beautiful. In fact, I feel like we're all so gifted. இன்னைக்கு வந்து அப்கோர்ஸ் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது இங்கிலீஷ்ல நான் பேசினேன். பட் நான் I want to end it up with தமிழ். ரொம்ப ரொம்ப காதுக்கு வந்து அப்படியே சுவையா இருந்தது, இனிமையா இருந்தது. நிறைய பேரை வந்து யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி நிறைய கருத்துகள், வாழ்க்கை கருத்துகள், அததான் நான் சொல்லுவேன். அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் இதுதான் நம்ம வந்து பாஸ் ஆன் பண்ணணும் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு. நிறைய பேர் என்ன சொத்து பாஸ் ஆன் பண்றோம் அப்படிங்கறது நினைப்பா. சொத்துங்கிறது பணமோ பொருளோ இல்ல அதுதானோ அப்படிங்கறது இல்ல. சொத்துங்கிறது நிறைய அறிவு, நிறைய நாலேஜ், விஸ்டம். அண்ட் விஸ்டம்ங்கிறது வந்து நம்ம அனுபவிச்சாதான் நம்ம கத்துக்கணுங்கிறது கிடையாது. மத்தவாளோட அனுபவத்தை நம்ம வந்து பிராக்டிக்கலா அவளோட ஷூஸ்ல இருக்கிறதுங்கிறது, அவ எந்த அழகா அப்படி அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளா நம்மளுக்கு புரியறாப்புல நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. அண்ட் அதை ஏத்துக்கும் தன்மை, அந்த அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் வாட் எவர் குட் பேட். நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுவும் ஒரு பிரசாதம் தான், கடவுள் கொடுத்த ஒரு பொக்கிஷம். ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பிரசாதமா எடுத்துட்டு இதுல ஏதோ நன்மை இருக்கு அப்படிங்கறத நினைச்சு நம்மளோட லைஃப வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறதே அதுவே ஒரு கிராட்டிடியூட். தட் ஃபீல்ஸ் so wonderful. And அதாவது அப்படி உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் போர் பண்ணிட்டே இருக்கு. I'm going to read it out for all of you. ஒரு நிமிஷம் வித்யா. சந்திரகாந்தா கரியாலின்னு போட்டிருக்கு பாரு. ஒரு she is my good friend. இப்பதான் நான் அவங்களோட ஒரு 3 மாசமான பழக்கம். she is my present landlady. நாங்க ரொம்ப நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிப்போம். We are like-minded and we share a lot of things. ரொம்ப எனக்கு ஆத்மாத்மான my latest friend, thick friend. Super. I'm so glad we have her here. I want to எல்லாரோட chat messages படிக்கிறேன் பெரியமா, for you to hear and understand how you have impacted all of us today. Rhoda says, practical, positive and engaging talk. So much to learn from you. Your suggestions and ideas are very useful. Thank you so much. Dr. Vidyaa says, wow, ma'am. Just like that, you're sharing day-to-day life skills, positive talk. Rhoda again says, there is something to learn from everybody. So true. Surya Ma says, Miga Arumai, she's guiding us to follow everyday life. Wow, wonderful. Chitra says, useful suggestion to lead a peaceful and happy life. And Rukmani Ma says, gratitude for everything we get or face is best. And getting nuggets put beautifully in a nutshell in simple language. Rhoda says. Dr. Sonali says, thanks a lot, Ma, for sharing your life experiences. Rukmani Ma says, for the good session. Mini ma'am says, very practical advice. Chandrakanta Garyali says, excellent. Surya Ma says, thank you, ma'am, for good session. Dr. Vidyaa says, அருமையான அனுபவமான வாழ்க்கை துளிகள் சீதா மா அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கா. So thank you so much, friends. And நம்ம எப்போதுமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கலாம், லைக் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத. பட் நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன்,
நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் நம்மளால கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத நினைக்கிறது. இட் இஸ் a give and take பாலிசின்னு நம்ம சொல்றோம். நான் நிறைய வாட்டியும் சொல்லியிருக்கேன், இந்த செஷன்ஸ்லயுமே சொல்லியிருக்கேன். லைக் எல்லார்ட்ட இருந்து எல்லாமே கத்துக்கலாம். ஆனா நம்ம ஒரு பிளசன்ட் நேச்சர்டா இருந்தால்தான் we will fit into every group or whatever it is. and அதுல நிறைய கிவிங் தான் இருக்கும். டேக்கிங் அப்படிங்கறது ஒரு செல்ஃபிஷ் தனமாவும் இருக்கலாம். பட் நிறைய கிவிங் பண்ணும்போது செல்ஃப்லெஸ்ஸா மத்தவா கொடுப்பா. அந்த செல்ஃப்லெஸ்ஸா கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு நிறைஞ்ச மன பக்குவம் நம்மளுக்கு இருக்கும். வருத்தப்பட்டுட்டே ஒருத்தர் கொடுத்தாருன்னா அது கொடுக்கறதும் அது வீணா போயிடும். அது அதுல ஒரு அழகு இருக்காது. பட் மனசுலேந்து ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம கொடுக்கும் போது அது அன்பா இருக்கலாம், பணமா இருக்கலாம், வேற என்னவாவே இருக்கலாம். சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கொடுக்கும் தன்மை இருக்கு. சோ லெட்ஸ் ஆல் ஃபீல் பிளெஸ்ட். லெட்ஸ் ஆல் எக்ஸ்பிரஸ் our gratitude. அண்ட் கண்டிப்பா சீதா பெரியமாவை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய வாட்டி நாங்க மடியில படுத்துண்டு கதைய சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கதையெல்லாம் நிறைய கேட்டது உண்டு. அண்ட் ரொம்ப அது ரொம்ப என்ரிச்சிங்கா இருக்கும். அது ஒரு விஷயத்த நிறைய காதால கேட்டுண்டு கேள்வி ஞானம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த கேள்வி ஞானமால நம்ம கத்துக்கிறது அது கண்டிப்பா இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் பெனிஃபிட்ஸ். நிறைய பேருக்கு அது எவ்வளவு புரியும் அப்படிங்கறது தெரியாது. பட் டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கறது சொல்றது. And Judeline says, thank you so much, ma'am. So inspiring. Definitely an honor to hear you speak. Feeling so blessed. அப்படிங்கறது சொல்லிருக்காங்க. So thank you so much, Perima. I know you are a person who keeps yourself very busy and very crisply dressed. Na Perima அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு cotton sarees, matching handbags and that woman with a lot of poise. இப்படிதான் எனக்கு நான் உங்களை சின்ன வயசுல இருந்து அட்மயர் பண்ணிருக்கேன். சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கேன். so that is a very very great feeling. And thank you for being that inspiration always. And நீங்க சொன்ன நிறைய aspects of life, whether it is bonding with elders, bonding with fellow family members, bonding with children, and bonding with fellow friends, relatives, how much that plays a very important emotional bond, that emotional strength வருது. So thank you so much. And இந்த மாதிரி நிறைய பெரியவா நம்மளோட டீம் கெட் இன் கெட் வித் சீரீஸ் உங்களோட பிளெஸிங்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு என்னைக்குமே வேணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி this is a promise which I can give you today. I know you had asked to those people who can spread the awareness that will you get into my shoes. So I will promise you today that I will be a bandwagon. I will take up your lineage, and I will it's a pledge. It's a pledge. Till I would like to pass on these kind of enrichment to the next generation. And that is very very, I personally feel that is what you give back to the society. That is to give back to the world which made you the person you are. So as your daughter, I would take that pledge, and I would take this lineage of yours forward. And I need your blessings not only today but every single day. And thank you so much, Perima. And thanks to all the participants who have come here a lot. ஏன்னா thank you so much எல்லாருக்கும், எல்லா டெலிகேட்ஸ்க்கும் வந்ததுக்கு. And thank you so much, Perima, for giving your words of Dr. Vidyaa தான் it's so wonderful to have one of you with us. உங்களுக்கு எல்லாம் thank you சொல்லணும்னா you can all tell Perima thank you. Thank you, Seetha ma'am. Thank you, Seetha ma'am. Very thank you so much. Seetha, Thank you. Thank you. So thank you so much, and we had a great time. Thank you so much. Have a great weekend, friends, and we will meet again Monday, Wednesdays and Thursdays with Surya Ma, 6:30 to 7:10 for yoga and pranayam.
And of course, next Saturday with another amazing expert speaker at the Get In, Get Fit series number 20. So welcome and take care. Thank you. Thank you.